Assalamu alaikum, dear student. I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah at that moment of coronavirus. So I shall take the class about on completing sentences for class 9 and 10. Now we can start the class, and at first I shall tell you about my opinion. I know that now you are reading more and more for the for your good result and various kinds of books at home. So stay home at the moment of coronavirus and save your life, I think, inshallah. So at first I I learned you about the completing sentence, and today's class today's class about the completing sentence. I shall taught you about the complete sentences rule and example in the previous classes, and now I shall take the class about the question and why but when we can learn the structure and the example of complete sentence. So today I shall give the some practices, and today's class is about on the practice class of completing sentences. Now we can start about it. Okay, follow the example, and you will give the correct answer uh, with me. Okay, and remember the previous class, and remind the structure and the example of completing sentence. Okay, dear students, now we can start our practice classes of completing sentences. Okay, at first I can I can I can tell you about the completing sentence, that is number 7, and here you can see the various kinds of sentences. Here you can see the various kinds of sentences, and you will try to give the correct answer spontaneously. Here you follow the various kinds of sentences. Okay, and we learned the structure of these sentences in the previous class, in the previous online class, and now we can I shall give you the some practice, that is the such kind of a such kind of examinations. Okay, that is the online exam of completing sentences, and you fill up the correct answer. Okay, or complete the sentence. Clear? Now we can uh, start about the completing sentence to complete the sentences. Okay, so now at first you see the sentence number A. We play well so that. I know that you know the answer. Now you will give the correct answer spontaneously. Okay, dear student, we play well. আমরা ভালো খেলি যাতে করে আমরা কি করতে পারি, আমরা ভালো খেলি যাতে করে আমরা উইন করতে পারি। আমরা ভালো খেলি, আমরা ফুটবল ভালো খেলি অথবা ক্রিকেট ভালো খেলি যাতে করে আমরা কি করতে পারি, যে আমরা উইন করতে পারি, খেলাটা জিততে পারি, তারপরে আমরা হচ্ছে পুরস্কার পেতে পারি, তারপরে আমরা হচ্ছে ভালো খেলি যাতে করে সবার সুনাম অর্জন করতে পারি, তাই না? তাহলে এখানে সো দ্যাট, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ সো দ্যাট? I know that, or you learned the previous class. Play well. Play. Here is the verb play, and we can use. Now we complete the completing sentence. Okay, dear students, here play. Play খেলা করা, অর্থাৎ it is the verb. It is the verb or present form of the verbs. তাহলে play প্রেজেন্ট আছে, তাহলে এখানে আমরা স্ট্রাকচারটা ফলো করব, সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস V1 plus object. It is the structure of so that, or mainly structure subject plus can or could, may or might plus V1 plus object. It is the structure of so that. So we can now complete the sentence. We play well. আমরা ভালো খেলি যাতে করে we can win. We can win the game. Win the game. যাতে আমরা খেলায় জিততে পারি বা খেলাটা জিততে পারি। হয়েছে? We can win the game, or we can get the prize. Get the prize. Okay. Now the next sentence, he takes money. সে অর্থ নেয় in order that, যাতে করে। তাহলে in order that, so that, or এখানেও আরেকটা so that আছে, তাই না? We can find out the three sentences with adding so that. So we can use the
structure spontaneously. Okay, subject plus can or could or may or might plus v1 plus object. It is the structure. So we can complete the sentence. We play well so that we can. Subject we, then we will use can, then structure turn subject plus can or could, can or could plus v1 plus object. It is the structure. Okay, dear students, remind the previous class of complete sentence with structure and example. Then you will be able to complete the completing sentence. He takes money in order that সে টাকা নেয় যাতে করে সে কি করতে পারে, বই কিনতে পারে, খাতা কিনতে পারে, কলম কিনতে পারে, ড্রেস কিনতে পারে, any one necessary things or necessary goods. Okay, so he takes money in order that he can. At first you follow the verb is present, so we can use can. ভার্ব প্রেজেন্ট হলে আমরা কি করব, ক্যান ব্যবহার করব। ভার্বটা পাস্ট হলে আমরা এপাশে কুড ব্যবহার করব। তাহলে যেহেতু সে টাকা নেয় সেহেতু সাবজেক্টটাও সেটাই নিতে হবে। যেহেতু হি টেকস মানি, সে অর্থ নেয় যাতে করে সে ক্যান বাই এ গুড বুক, বাই এ বুক, যাতে করে সে একটা বই কিনতে পারে, যাতে করে সে একটা গ্রামার কিনতে পারে, যাতে করে সে কি করতে পারে, তার জীবনটা পরিচালনা করতে পারে। এভাবেই হচ্ছে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো শেষ করব এবং একটা অর্থবহ বাক্য আমরা এখানে লিখব। অর্থাৎ when we can fill up the complete sentence or complete the sentence, and when we complete the sentence and then we will make a meaningful sentence to realize the meaning first and second. Okay, then they played well, here is the subject is verb is past, so we can use subject plus could plus v1 plus object. Okay, dear students, so he could সে play well যাতে করে he could get first prize. Okay, next we read more, আমরা বেশি বেশি পড়ি, lest যদি না, lest অর্থ যদি ড্যাশ ড্যাশ না, অর্থাৎ যদি আমরা বেশি পড়ি তাহলে এখানে না, যদি তাহলে এখানে ডোন্ট নাই, কিন্তু এই লেস্ট দিয়ে এটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করেছে, তাই না? তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো এভাবে আমরা সবাই পূরণ করি, দেখি আমরা পারি কিনা, চেষ্টা করি। যেহেতু আমি স্ট্রাকচারটা করিয়েছি, আজকে আমরা এটা কি করব, আমরা এটা পূরণ করে দেখব যে আমাদের মনে আছে কিনা, তাহলে আমাদের এই অনলাইন ক্লাসগুলো আমাদের সার্থক হবে, ঠিক আছে? এবং আমরা এগুলো নিয়মিত দেখব এবং স্ট্রাকচারগুলো বারবার এটা হচ্ছে আমরা স্টপ করে থামিয়ে আমরা স্ট্রাকচারগুলো দেখব। এই যে আমি এখানে এই তিনটা সেন্টেন্স করার জন্য এখানে আমি স্ট্রাকচারটা আমি লিখে রেখেছি, যাতে করে তোমরা যখন এটা হচ্ছে ভিডিও দেখতে দেখতে আমরা যখন এরকম একটা চিহ্ন আছে না, এটাই আমরা থামিয়ে আমরা দেখে নিব এবং স্ট্রাকচারগুলো ভালো করে দেখব এবং তারপরে আমরা কি করব, আবার একটা দেখব, যেই এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে তখন আবার এটা আমরা দেখতে থাকবো, ঠিক আছে? আমার মনে হয় পড়ার চাইতে কোনো ভিডিও, কোনো সিনেমা এগুলো দেখলে মনে হয় বেশি মনে থাকে এবং ভিডিও বা নাটকের গল্পগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারো, তাই না ডিয়ার স্টুডেন্টস? সো আই থিঙ্ক তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো এভাবে দেখো, আমার মনে হয় যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা সত্যিই তোমরা এখান থেকে সেই ফেয়ারনেসটা অথবা দেখা যাচ্ছে যে ফেয়ারটা তোমাদের থাকবে না, অ্যাপ্রাইডনেসটা থাকবে না, ঠিক আছে? তোমাদের কোনো ভয় ভীতি আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য এটা নয়, ঠিক আছে? সুতরাং তোমরা 9 অথবা 10-এ পড়ো এবং 9-10-এর একটা অংশ এটা 7 নম্বরে আসবেই এবং এটা স্ট্রাকচার অনুসারে তোমাকে করতে হবে। যদি তুমি এখানে কোনো স্ট্রাকচার মিস্টেক করো তাহলে এখান থেকে তোমাকে ভালো করার কোনো অপশন নাই, ঠিক আছে? সুতরাং তোমার উচিত হবে যে স্ট্রাকচারগুলো অনেক সুন্দর করে, অনেক ভালো করে স্ট্রাকচার সবসময় মুখে মুখে রেখেই তোমাকে এটা কমপ্লিট করলে সবচেয়ে আমি মনে করি ভালো হবে। কারণ কি, আর প্রচুর ভার্ব পড়তে হবে, রিড মোর অ্যান্ড মোর ভার্বস। ওকে, অ্যান্ড উইথ মিনিং, মানে কি ভার্বগুলো পড়তে হবে, যেমন রাইট ফর্ম ভার্বস আছে ওগুলো তোমরা পড়ো এবং ওখান থেকে যদি তোমরা বেশি বেশি করে ভার্বগুলো পড়তে পারো তাহলে দেখবা যে এখানে একটা এই যে গেট আমি বললাম সে প্রথম পুরস্কারটা পেতে পারে, যেহেতু তারা, আচ্ছা এখানে দেখো আমি একটা জায়গায় আমি এটা হি লিখেছি কিন্তু এখানে দে প্লেড ওয়েল, তাহলে এখানে দেই হবে, ঠিক আছে? এখানে হবে কি দে হবে, কারণ কি
দে হওয়ার মূল কারণ হলো ওখানে সাবজেক্ট যা থাকবে সেখানে সব জায়গায় একই সাবজেক্ট হবে। তাহলে দে কুড গেট দ্য ফার্স্ট প্রাইজ, যাতে করে তারা প্রথম পুরস্কারটা পেতে পারে, অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, এরকম বলতে পারতাম। সুতরাং এই যে গেট, এই যে বাই, তারপরে এই যে উইন, এইগুলো কিন্তু ভার্ব। সুতরাং তোমাকে অক্সিলারি ভার্বের পরে তোমাকে ভার্ব বসিয়ে সেই সেন্টেন্সটাকে ফিল আপ করতে হবে। সুতরাং তোমার কাজ হবে প্রথমে বেশি বেশি করে ভার্ব জানা, এবং সেই অনুসারে তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সগুলো ভালো করতে পারবে ইনশাল্লাহ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, কথাটা অবশ্যই মান্য করলে আমি খুশি হব, বিশেষ করে ক্লাস 10-এর এ গ্রুপটা। ওকে, ছেলেরা বেশি এটা দেখবে এবং ইনশাল্লাহ শিখতে পারবে। তো দেখো এখানে উই রিড মোর, আমরা বেশি বেশি পড়ি, তাহলে এখানে লেস্ট মানে যদি না, যদি ডেল ড্যাশ না অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদি ডেল ড্যাশ না অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এখানে কি হবে, উই রিড মোর। যদি আমরা বেশি বেশি না পড়ি তাহলে কি হবে, আমরা ফেল করব, তাহলে উই শুড ফেল, উই শুড ফেল। তাহলে এটার স্ট্রাকচার কি, যে লিস্ট থাকলে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর শুড, সাবজেক্ট প্লাস শুড, সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস VF1 প্লাস সাবজেক্ট হবে। তাহলে এটা যদি আমি না জানি, তাহলে যে কোনো ভাবে আমি অ্যান্সার লিখি, তাহলে এটা তো আমার অবশ্যই ভুল হবে, ঠিক না? সুতরাং আমাদের উচিত হবে উই শুড ফেল, এটা আমাদের সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে একটা, এবং শুড তারপরে একটা মেইন ভার্ব বসালেই হবে। দেয়ার ইজ নো নিড দ্য অবজেক্ট ফর্ম। ক্লিয়ার? সো আমরা এখানে যেতে পারি। দে ইজ নেক্সট এক্সাম্পল, দে স্পিক, তারা কথা বলে, তারা কথা বলে যেন, অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো, অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো এটা হচ্ছে যেন অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর এটা হচ্ছে যদি ড্যাশ ড্যাশ না অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো দে স্পিক, তারা কথা বলে, অ্যাজ ইফ যেন, হি, দেখো তারা কথা বলে, তাহলে আমি এখানে কি হি লিখবো, কি লিখবো, দে লিখবো, তাই না? তাহলে দে স্পিক তারা কথা বলে, অ্যাজ ইফ যেন, দে, কি লিখবো, এখানে কিন্তু একটা ভার্ব লাগবে। এবার তোমরা নিশ্চয়ই মানে টেল মি দ্য ভার্ব, ইফ ইউ ডোন্ট টেল মি দ্য ভার্ব ইউ ক্যান নট কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স স্পন্টেনিয়াসলি। সুতরাং তোমাকে কি করতে হবে, একটা ভালো করে ভার্বগুলো পড়ে এসে একটা সুন্দর একটা ভার্ব তুমি এখানে একটা যোগ করে দাও, যার পাস্ট ফর্মটা ব্যবহার হবে। ঠিক আছে? তাহলে অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো, তাহলে কি আছে, তারা কথা বলে যেন তারা ওই জিনিসটা দেখেছে, অনলাইন ক্লাসটা দেখেছে, এই জন্য তারা বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি অনলাইন ক্লাস দেখেছি, জানো স্যাররা এরকম সুন্দর করে, কত সুন্দর করে আমাদের অন্যান্য টিচাররা ক্লাস নিচ্ছে, এগুলো মনে হয় ভালো লাগবে। তাহলে কি হবে, দেখো দে স্পিক, তারা কথা বলে, অ্যাজ ইফ যেন, অ্যাজ দো যেন, কি হয়, এখানে যখন আমরা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো পাবো এবং তার প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, তাহলে তার পরের অংশ সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে কি হবে, তার কথা বলে জানো, দে ওয়েন্ট দেয়ার, দে ওয়েন্ট দেয়ার জানো, তারা এমনভাবে কথা বলে জানো তারা সেখানে গিয়েছিল, তারা এমনভাবে কথা বলে জানো তারা সেখানে গিয়েছিল। তাহলে এটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল। তারপরে এবার বলছে, এটা আরো লিখতে পারি, দেখো দে, তাহলে এখানে একটা আমরা ভার্ব বসাই। এবার তোমাদের জন্য আমরা হচ্ছে বসে থাকি, বলো কি হতে পারে। আমি জানি যে শিওর ইউ ক্যান ডু ইট, তুমি করতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে এখানে তো অনলাইন ক্লাস, তুমি তো আমাকে দেখাতে পারছো না, বলতে পারছো না, সুতরাং আমি বলে দিই নাকি। তাহলে দে স্পিক, তারা কথা বলে, অ্যাজ ইফ যেন, দে ওয়েন্ট দেয়ার, তারা এমনভাবে কথা বলে যেন সেই জিনিসটা দেখছে, তাহলে তারা এমনভাবে কথা বলে যেন তারা নিউজটা পড়েছিল, তাহলে দে রিড দ্য নিউজ। হয়েছে? ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? একেবারে সহজ। ওকে, তারপরে হি ওয়েন্ট দেয়ার অ্যাজ দো, দেখো এখানে আমি অ্যাজ ইফ আর লিখিনি, এখানে অ্যাজ ইফ লিখলাম, নো প্রবলেম। তাহলে হি ওয়েন্ট দেয়ার, সে সেখানে গিয়েছিল, অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো। ওকে, যেন তারা সেখানে গিয়েছিল, যেন কি তারা ভালো কিছু পায়, যেন তারা অনলাইন ক্লাস থেকে একটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের রুলটা ভালো করে জানতে পারে। তারপরে তারা সেখানে গিয়েছিল যেন হেড স্যারকে কে একটা মানে সম্মান দেখাতে যেতে পারে, হেড স্যারের কাছ থেকে তারা যেন পুরস্কার নিতে পারে, এই কারণে গিয়েছিল। যেন দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টরা বা নবম দশম শ্রেণীর ছেলে মেয়ে উভয়ই যেন ভালো করে শিখতে পারে, সেখানে তারা গিয়েছিল। তারপরে আবার এরকম হতে পারে, হি ওয়েন্ট দেয়ার, সে সেখানে গিয়েছিল যেন সে আমনুল স্যারের কাছ থেকে কোনো কিছু সাহায্য নিতে পারে, তাহলে এরকম হবে। তাহলে এইখানে
হি ওয়েট, দেখো এই অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি সেন্টেন্সটা পাস্ট হয় অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনাইট হয় তাহলে পরের অংশটুকু সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3 প্লাস অবজেক্ট এই ধরনের স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করতে হয়। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে হি ওয়েন্ট দেয়ার, সে সেখানে গিয়েছিল যেন, এখানে আমরা এইভাবে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করব সাবজেক্ট হ্যাড প্লাস V3 প্লাস অবজেক্ট। তাহলে সে গিয়েছিল যেহেতু আমি সাথে যাইনি বা তোমরাও সাথে যাওনি, তাহলে কে গিয়েছিল, সে গিয়েছিল, তাহলে এখানে হি বসবে, তারপরে স্ট্রাকচার অনুসারে হ্যাডটা বসাবে। এবং যদি তোমার এই স্ট্রাকচারটা মনে না থাকে অর্থাৎ ইউ ডোন্ট রিমাইন্ড দ্য স্ট্রাকচার এন্ড দেন ইউ উইল নট অ্যাবল টু মেক দ্য সেন্টেন্স কারেক্টলি অর মিনিংফুল সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে হি হ্যাড, তাহলে হি ওয়েন্ট দেয়ার, সে সেখানে গিয়েছিল যেন হি হ্যাড কে নোন দ্য ম্যাটার, নন্দা মেয়েটা, সে সেখানে গিয়েছিল যেন সে বিষয়টা জানতে পারতো, সে সেখানে গিয়েছিল যেন সে বিষয়টা জানতে পারতো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো at first I shall tell you about my own opinion. First to or A to F, I have done various kinds of sentence with fill up the completing sentence. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারি যে various kinds of sentence are structured by the structure, okay, or sentence are made by the structure. তাহলে এখানে আমি এ থেকে এ পর্যন্ত যে বাক্যগুলো আমি সম্পন্ন করেছি সেই বাক্যগুলো সম্পন্ন করার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে স্ট্রাকচার অনুসারে, আমি স্ট্রাকচার বাদে কোনো একটা সেন্টেন্স আমি নিজে করতে পেরেছি কি, করতে পারিনি। যখন আমরা as if, lest, as if, as though, in order that, so that এগুলো যখন, অর্থাৎ when we don't find out so that, in order that, so that, lest, as if, as though, then if তারপরে then which, no sooner had, hardly had, till, until, and, unless, since, various kinds of structure. Okay, so you must follow the structure from the sheet or from the book of advanced guide. Okay, and then you read more and more the structure and then you will be able to make the completing sentence or meaningful sentence. Dear students, now we can go ahead, আমরা সামনের দিকে যেতে পারি। If, when you find out the structure if, and it is the conditional sentence. Here the meaning of this sentence, if he goes there, যদি সে সেখানে যায়, যদি সে সেখানে যায় তাহলে কি হবে তোমরা বলো তো, যদি সে সেখানে যায় তাহলে সে আমার দেখা পাবে, যদি সে সেখানে যায় তাহলে ইংলিশটা শিখতে পারবে, যদি সে সেখানে যায় তাহলে সে সবার সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে, যদি সে সেখানে যায় তাহলে কি হবে, অন্যদের সাথে সে কে অবসর সময়টা কাটাতে পারবে। তাহলে হি গোজ দেয়ার, তাহলে এখানে ইফ এর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস V1। ওকে, আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারবো। তা যদি আমরা, অর্থাৎ if we don't use this structure we will not be able to make the completing sentence. Okay, so if he goes there, যদি সে সেখানে যায় তাহলে কি হবে, he will, যদি সে সেখানে যায় তাহলে একটা শর্ত দিয়েই সেখানে যাবে, যদি সে সেখানে যায় তাহলে আমি আসবো, তাহলে I shall come, I shall come. Okay dear student, I hope that, or hopefully I know that you will learn from the online class. If they saw, here the student, here the sentence, you follow the sentence, if they saw the online class, যদি তারা অনলাইন ক্লাসটা দেখতো, যদি ছেলেমেয়েরা, সুতরাং এই দে মানে স্টুডেন্টস তোমরাই, সুতরাং তারা যদি অনলাইন ক্লাসটা দেখতো তাহলে এই করোনার সময়ে অনেক কিছু শিখতে পারতো ঘরে বসে, মানে আমার ঘরে আমার স্কুল, ঠিক আছে, আর আহমেদাবাদ অনলাইন হাই স্কুল, ঠিক আছে, আর আহমেদাবাদ স্কুল, ঠিক আছে, আর আহমেদাবাদ হাই স্কুল, যেটাই তুমি বলো না কেন, আহমেদাবাদ অনলাইন স্কুল, এটাও কিন্তু হয়। যেমন বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন নাম দিচ্ছে, যেমন ঝিকরগাছা অনলাইন স্কুল, আহমেদাবাদ
অনলাইন স্কুল, কিন্তু আহমেদাবাদ অনলাইন স্কুল সবগুলো স্কুল কলেজ যদি একসাথে করে একই প্ল্যাটফর্মে যদি অনলাইন ক্লাসগুলো নেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু এরকম আমরা যদি তোমাদের গ্রাউন্ডটা নিয়ে নামকরণ করে একটা স্কুল খুলতাম, অনলাইন স্কুল, তাহলে কি হতো, সেখানে প্রাইমারি থেকে শুরু করে প্রাইমারি, তারপরে হাই স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, এই সবগুলো একত্র করে একই প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নিত স্যাররা। তাহলে আহমেদাবাদ অনলাইন স্কুল নামে একটা গ্রুপটা খুললে বেশি ভালো হতো আমার মনে হয়। তো যাই হোক, আমরা সেপারেটলি স্কুলের নাম অনুযায়ী করেছি। সুতরাং এখানে দেখো, দিস স দ্য অনলাইন ক্লাস, যদি তারা অনলাইন ক্লাসটা দেখতো তাহলে কি হতো, তাহলে তারা অনেক কিছু শিখতে পারতো। তাহলে কি হতো যে, দেখো, তাহলে এখানে এটা পাস্ট আছে, এটা শ্যালের শুড উইল এর উড ব্যবহার হবে শুধুমাত্র, সাবজেক্ট প্লাস শুড উড। দেখো, শুড বা উড প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট, এটা ব্যবহৃত হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিংক or hopefully you follow the structure, or you will follow the structure and the example, and it is the exam, shortly exam. Okay, so if they saw the online class, যদি তারা অনলাইন ক্লাসটা দেখতো, তাহলে তারা কি হতো, সাবজেক্টটা দিয়ে, যেহেতু আমি তো দেখছি না, যে দেখছো তোমরা, তাহলে যদি তারা দেখতো, আহমেদাবাদ হাই স্কুলের স্টুডেন্টরা যদি দেখতো, তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারতো। তাহলে দেখো, if they saw the online class, they should বা would, they should learn many items, many items. Okay, dear students, তারপরে আমরা যেতে পারি, we can see the next. দেখো, if they had arranged the function, যদি তারা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করত, তাহলে আমরা সকল টিচার সেখানে অ্যাটেন্ড করতাম, উপস্থিত হতাম। তাহলে কি হচ্ছে, they had arranged, তাহলে if এর একটা কন্ডিশনাল, একটা শর্ত দিচ্ছে, এবং if এর প্রথম অংশ past কি আছে, past পারফেক্ট টেন্স আছে, তাহলে পরের অংশটা হবে সাবজেক্ট প্লাস had, সাবজেক্ট প্লাস should have, would have, could have এবং might have প্লাস ভার্বের দ্বিতীয় প্লাস সাবজেক্ট হবে। সুতরাং when we can find out the structure if, and then we use the if, when we can find out the sentence with past perfect tense, and then we use subject plus should have, would have, could have, might have plus ভার্বের দ্বিতীয় plus verb 3 plus subject. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তো আমরা দেখি, চলো, তাহলে এটার স্ট্রাকচার হবে এটা কি, যে সাবজেক্ট প্লাস should have, should, would, could, might have plus V3 plus subject. Okay, dear students, follow the structure and make a sentence. Okay, তাহলে যদি তারা ফাংশনটি আয়োজন করতো, তাহলে আমরা সেখানে যেতাম। তাহলে কি হতো, তাহলে we should have gone there। যদি তারা অনুষ্ঠানটার আয়োজন করতো, তাহলে আমরা সেখানে যেতাম। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এটা দেখেছো যে কিভাবে করলাম। তারপরে নেক্সট স্ট্রাকচার, উইশ অর ফ্যান্সি। কোন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা কোন উইশ অর ফ্যান্সি পাই, তাহলে আমরা সেখানে ব্যবহার করব সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার বসবে। যদি হিউ বসে, তাহলে আমরা হির পরে ওয়ার বসাবো। কথা বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারি যে আই উইশ, আই ওয়ার, যেটা আমার ইচ্ছা, আমি কি হতে চাই। আই উইশ আই ওয়ার এ মিনিস্টার, তাই না? আই ওয়ার এ কিং, এটা একটা কমন সেন্টেন্স, বাট আই ওয়ার এ কিং, আই ওয়ার এ মিনিস্টার, তাই না? আমি মন্ত্রী হতে পারতাম যদি এরকম, তাই না? তাহলে তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ফ্রি করে দিতাম। যাই হোক, আই উইশ আই ওয়ার এ কিং অর মিনিস্টার। ওকে, তারপরে নো sooner had we reached there, যেই মাত্র আমরা বিদ্যালয়ে বা সেখানে পৌঁছালাম, সেই মাত্রই না কে হেড টিচার আসলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আসলেন এবং অন্যান্য টিচারগণ আসলেন। এরকম হতে পারে, যেমন নো sooner had, এটা থাকলে প্রথমে নো sooner had we reached there, তারপরে আমরা একটা স্ট্রাকচার অনুসারে দেন বসাবো, প্লাস এই বাকি অংশ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস সাবজেক্ট। মাঝে মাঝে sometimes we don't find out the
ওয়ার্ড দেন, আমরা মাঝে মাঝে ওটা খুঁজে পাই না, কারণ কি ওইটা আমাদের দিয়ে নিতে হয়, অর্থাৎ ওটা বসাতে হয় এবং বাকি সেন্টেন্সটা ফিল আপ করতে হয়। কি জন্য ফিল আপ করতে হয়? কারণ হচ্ছে নুসরার হ্যাড দিয়ে যখন একটা সেন্টেন্স শুরু হয় তখন আমরা কি করব, যে নুসরার হ্যাড উই রিচড দেয়ার, যেই মাত্র না নুসরার হ্যাড উই রিচড দেয়ার, যেই মাত্রই না সেই মাত্র, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার বাংলা। তাহলে যেই মাত্রই না আমরা সেখানে পৌঁছালাম সেই মাত্রই না কে স্টুডেন্টরা আসলো, অথবা দ্য ওল্ড ম্যান কেম, দ্য ওল্ড ম্যান একটা বৃদ্ধ মানুষ আসলো, তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান কেম। দেখো তো এখানে আমরা দ্যানটা ছিল না, দ্যানটা বসাতে হবে, তাহলে সাবজেক্ট দ্য ওল্ড ম্যান সাবজেক্ট হলো। এবার ভার্বের টু বসিয়েছি, যেমন কাম কেম হয়, এবং অবজেক্ট ফর্মটা বসিয়ে দিয়েছি। কি ডিয়ার স্টুডেন্ট, বুঝতে পেরেছো? নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আগেই প্রিভিয়াস ক্লাসে স্ট্রাকচার এবং উদাহরণ দেখাইছিলাম, কিন্তু এরকম একটা প্র্যাকটিস ক্লাস আমি নিতে পারিনি দীর্ঘদিন ধরে। সুতরাং আমি এখন থেকে তোমাদের 1 থেকে 11 পর্যন্ত গ্রামারের প্রত্যেকটি ক্লাসে আমি নিব, আশা করছি ইনশাল্লাহ। এই জন্য করোনার সময় দোয়া করবে যেন আমরা সবাই একত্রে বেঁচে থেকে আবার সবাই একত্রে ক্লাস করতে পারি, আনন্দ হাসি সবকিছু নিয়েই আমরা যেন আবার বিদ্যালয়ে ফিরতে পারি। এটা আমাদের সবার জন্য, সবার চাওয়া থাকবে, এবং সবাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, যারা হিন্দু তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, ঠিক আছে, এবং যারা খ্রিস্টান আছে তারাও তাদের ধর্ম পালন করবে, এবং তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে সবাই দোয়া করবে যেন আমরা সবাই সুস্থ থাকি, ভালো থাকি, করোনা থেকে মুক্ত থাকতে পারি, এবং পরবর্তী ক্লাসে এবং পরবর্তীতে স্কুল খুললে যেন সবাই আসতে পারি, যেন এরকম না হয় আমাদের ভিতর থেকে কেউ হারিয়ে গেছে শুধুমাত্র অসচেতনতার কারণে। এটা কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে ঘরে থাকতে হবে এবং সুস্থ থাকতে হবে। সুতরাং বাকিগুলো করি। স্কার্সলি অর হার্ডলি, scarcely or hardly had we come home, come had we come to school দিয়ে দিই, তাই না? দেখো এখানে scarcely আর hardly had, অর্থাৎ এটাও যেই মাত্র না সেই মাত্র। তাহলে scarcely hardly had we come to school, যেই মাত্র না আমরা বিদ্যালয়ে এসেছিলাম সেই মাত্রই না টিচাররা এসেছিল। তাহলে যখন তখন, যখনই আমরা যখনই না আমরা সেখানে পৌঁছলাম, বা যেই মাত্রই না পৌঁছলাম সেই মাত্রই না, বা আসলাম সেই মাত্রই না টিচাররা আসলো, তাহলে এখানে হবে scarcely had we come to school when, এটা কিন্তু দেখো নোসনার হ্যাডের সাথে ছিল দেন, নোসনার হ্যাডের সাথে কি ছিল নিশ্চয়ই তোমরা এটা রিমেম্বার করতে পারবে, স্মরণ করতে পারবে। সুতরাং স্কার্সলি এবং হার্ডলি এইটা দিয়ে যখন শুরু হয় তখন আমরা হোয়েন ব্যবহার করব, হোয়েনের পরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্টটা হবে। এটা হবে কি হোয়েন প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তো স্কার্সলি হার্ডলি হ্যাড উই কাম টু স্কুল হোয়েন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট। ওকে, তাহলে এটা ফলো করো। দেখো স্কার্সলি হার্ডলি হ্যাড উই কাম টু স্কুল, যেই মাত্র আমরা বিদ্যালয়ে এসেছিলাম সেই মাত্রই না আমরা কি করেছিলাম, সেই মাত্রই না আমরা লাইনে দাঁড়ালাম, সেই মাত্রই না আমরা স্যারের সাথে দেখা করলাম, সেই মাত্রই না আমরা ক্লাসে প্রবেশ করলাম, সেই মাত্রই না হেড টিচার আসলেন অথবা অন্যান্য টিচাররা আসলেন। এরকম ভাবে বাক্যগুলো পূরণ করতে হবে। তাহলে এখানে scarcely had we come to school when the teachers when the when the teachers came, দেখেছো এটা কত সুন্দর করে আমি লিখলাম, কারণ কি যে আমি স্ট্রাকচারটা জানি, এই কারণে আমার জন্য এটা কোনো প্রবলেম না। কিন্তু এই জন্য তোমাদেরকে ভালো করে স্ট্রাকচারটা জানতে হবে এবং পাশাপাশি তোমাদেরকে এই এক্সাম্পল গুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে scarcely hardly had we come to school when the teachers came. ওকে, তারপরে wait here till, till মানে এখনো পর্যন্ত, till মানে এখনো পর্যন্ত, till মানে এখনো পর্যন্ত, এখনো পর্যন্ত। আর until মানে এখনো পর্যন্ত না, এখনো পর্যন্ত না। এর কারণ কি? এর মূল কারণ হলো যে এখানে বলছে ওয়েট হেয়ার, এখানেই অপেক্ষা করো। টিল মানে কি? পর্যন্ত। এখানেই ওয়েট হেয়ার টিল আই রিটার্ন, মানে কি এখানেই অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসি, এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসি, জাস্ট এটা। তাহলে ওয়েট হেয়ার টিল আই রিটার্ন।
ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তারপরে আনটিল মানে কি, এটা হচ্ছে আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তাহলে এটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ বাক্য, অর্থাৎ আমরা এটা সে চলে যেতে পারে, ওয়েট করতে নাও পারে। কিন্তু আমি যদি বলি ওয়েট হেয়ার আনটিল আনটিল আই রিটার্ন, ওয়েট হেয়ার আনটিল আই রিটার্ন, অর্থাৎ যখনই এরকম হবে যে আনটিল থাকবে তখন সেটা কনফিডেন্সের সাথে যে এখানেই অপেক্ষা করো আমার ফিরে আসা না পর্যন্ত, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে ওয়েট হেয়ার, তাহলে রিড দ্য বুক, তাহলে রিড দ্য বুক হচ্ছে কি বইটা পড়ো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসি, রিড দ্য বুক আনটিল আই রিটার্ন, হয়েছে, আনটিল আই রিটার্ন। তারপরে ইউ ডোন্ট মেক এ গুড রেজাল্ট আনলেস, আনলেস মানে যদি না, অর্থাৎ ইউ ডোন্ট মেক এ গুড রেজাল্ট, অর্থাৎ তুমি ভালো ফলাফল তৈরি করতে পারবে না বা পারো না যদি না তুমি পড়ো, ওকে, যদি না তুমি পড়ো। তাহলে ইউ ডোন্ট মেক এ গুড রেজাল্ট আনলেস ইউ রিড, আনলেস ইউ রিড, যদি তুমি না পড়ো তাহলে ইউ ক্যান নট রিড দেওয়া যায়, ইউ ডোন্ট মেক এ গুড রেজাল্ট, তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারো না যদি না তুমি না পড়ো, ইউ ক্যান নট রিড, অর্থাৎ তুমি ভালো ফলাফল তৈরি, গুড রেজাল্ট, এটা হবে গুড রেজাল্ট। তাহলে ইউ ডোন্ট মেক এ গুড রেজাল্ট, তুমি ভালো ফলাফল তৈরি করতে পারো না যদি না তুমি না পড়ো, ইউ ডোন্ট রিড, অথবা ইউ রিড আনলেস ইউ রিড, ঠিক আছে? আবার ইউ ফেইল, আবার এরকমও লিখতে পারি ইউ ফেইল আনলেস, তুমি ব্যর্থ হবে যদি না ইউ কি ইউ ওয়ার্ক হার্ড, ইউ ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড, এরকমও লিখতে পারো ইউ ওয়ার্ক হার্ড, ওকে। তারপরে নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে, নেক্সট সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে হি কামস হিয়ার সিন্স, সিন্সের স্ট্রাকচার, আর আমাদের বাকি আছে টু ড্যাশ টু, এই সেন্টেন্সটা দো অল্টো, এই কয়টা, তাহলে হি কামস হিয়ার সিন্স, দেখো হি কামস হিয়ার সিন্স, সে এখানে এসেছিল যখন, এই সিন্স মানে যখন, আর সিন্সটা যখন মাঝে বসে তখন কি হয় যে সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনাইট হয়, আর সিন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনাইট হয় তাহলে তার পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, ক্লিয়ার? তাহলে হি কামস হিয়ার সিন্স হি ওয়াজ এট 4, সে এখানে এসেছিল যখন তার বয়স 4 বছর ছিল। আবার দেখো হি হ্যাজ কাম, হি হ্যাজ কাম সিন্স, একই সেন্টেন্স হয়েছে, কিন্তু যখনই এটা হি হ্যাড কাম, যখনই এটা হয়ে যাবে পাস্ট, যখন এরকম হবে, যখন পাস্ট হবে, হি কেম, হি হি কেম সিন্স, সে এসেছিল যখন হি হ্যাড রিড ইন ক্লাস, রিড ইন ক্লাস 10, class 10, okay dear students, I hope that you all learned the example with the structure, okay। তারপরে এটা চলে গেল, তারপরে টু ড্যাশ টু আছে, এটা মানে এতই যে, এতই ড্যাশ ড্যাশ যে, ওকে। তাহলে হি ইজ টু উইক, দেখো এরকম পর্যন্ত থাকে, অনেক সময় টুটা দিয়ে দেয়, তাহলে টু ড্যাশ টু মানে এটার মাঝখানে সবসময় অ্যাডজেক্টিভটা বসে থাকে, তাহলে এটার পরের বাক্যটা কি হবে, এটা হি ইজ টু উইক টু শুধু ওয়ার্ক, অথবা টু ডু দ্য ওয়ার্ক, অথবা তুমি এতই অসুস্থ যে তুমি লিখতে পারো না, ঠিক আছে, তাহলে টু রাইট, এরকম। তাহলে টু ড্যাশ টু স্ট্রাকচার হয়ে গেল, আর আমাদের ডাবল কোশ্চেনের স্ট্রাকচার দিয়ে এরকম আসে, আই নো দ্য ম্যান, আই নো দ্য ম্যান, এরকম একটা বাক্য কিন্তু কোশ্চেনে এটা ফেলে রাখা হয়, এবার এটা দেয়া হয় কিন্তু কোনো একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ছে না, সিন্স, দো, অলদো, তারপরে টু ড্যাশ টু, সো দ্যাট, এগুলোর কি কোনো স্ট্রাকচার আছে? আবার তুমি যদি মনে করো আই নো দ্য ম্যান, এখানে সো দ্যাট বসায় দিবে তারপরেও হবে, যেমন আই নো দ্য ম্যান সো দ্যাট, আমি লোকটিকে চিনি যাতে করে আই ক্যান হেল্প হিম, আমি যাতে তাকে সাহায্য করতে পারি। আবার এরকম হয় আই নো দ্য ম্যান, যদি এখানে এবার এরকম ডাবল এস দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে, তাহলে আই নো দ্য ম্যান হু ইজ মাই ব্রাদার, ওকে, হু ইজ মাই ব্রাদার। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, I have ended the completing sentence
see you again in the next online class. I hope that you are well, and you will stay at home and save your life, inshallah. Allah Hafiz.